नारायण किए तो परिवार रे कृष्ण प्रसाद बसु लिखिले नारायण किए पुओ दिन थिला नृसिंह हता संगे पाला गाइला एक प्रकार आमोद लगुला से जने वरिष्ठ गरिष्ठ गायक हेले कौन हम वर्तमान पाला गाइला बेलू अड़ुआ लगुच से निजर स्मृति शक्ति हर बसला सारू आउ जीवी नहीं ये समय बेसी कहवाटा ठीक नुहे बापा कहला ये अतिथि देवता स्वयं नारायण गृहस्थाश्रम अतिथि सेवा करू जेतिकी आपण माने बसिचंदी आपणक परिवार अतिथि होचंती नारायण नारायण आमे निरंजनपुर ग्रामर अतिथि नुह आमे पाला बेपारी दीर्घ 2 वर्ष पूर्व डेट फिक्स होइछि आमे आसीबु खाइबु पाला गाइबु पैसा नबो अतिथि कोन हां ठीक ठीक अतिथि न तिथि अतिथि तिथि 12 जना नथिबो आपणक गृहस्थाश्रम रे आसी अनाहुति प्रवेश करिवे से अतिथि से अतिथि के जदि कौन गृहस्थाश्रम व्यक्ति अभुक्त भाव फेरई दिए तार कौन गति हुए जानिछु मन रख 4टी आश्रम भितर सर्वश्रेष्ठ आश्रम गृहस्थाश्रम ये दुनिया रे जेते संत हुंतु जेते बाबाजी हुंतु समस्ते से गृह समस्ते पिता माता अवदमित जौन्य सह संबंध रे जन्म आज्ञा तू घर जदि अतिथि अभुक्त भाव फेरबे कौन हम लिखिले पराशर मुझे भी कहूँ मु किसी जानी नहीं आगे आगे मो गुरु कही ब्राह्मणी पुओ सबु बेले भाविब तुमे तले समस्ते तुम ऊपर जो बड़ बड़ गायक माने थिले तांकर साधना थिला आमे तो तांको पाखरे किछि न आमे गोटे कोन पई गर्व करिवु मु नृसिंह होता तू नृसिंह होता 50 वर्ष पूर्व नथिलु आउ 50 वर्ष पर नथबु पाला अछि पाला थब सेमती मु कहिथला देवकी कंस बंदीशाल रे केते कष्टर पिला जन्म करथला सुभिला गोपाल घर बुढ़ी कि पुण्य करथला केइटी दिन पाली थला डाकी देला परीक्षा रे उत्तीर्ण हला प्रकृत रे एई होची महिषी मां केवल कही दैचंती देवकी नंदन ठाकुर आपण को पुओ कलेक्टर हेले मां कहबो मो कलेक्टर बाबू आस सी आउ कोठी कलेक्टर ही पारे यही गर्भरु जन्म होईची ए अमृत भांडरू क्षीर खाईची यही हाथ कान मोड़ा खाईची कृष्ण प्रसाद बसु लिखिले माँ देवकी डाकिला जो बोले देवकी नंदन ठाकुर आउ कान रे पड़लानी केड़े बड़ दुर्दांत मामू ये दुनिया रे बापार मूल्य ठारू मामूर मूल्य भणजा पाखे बेसी मामू मूल्य बेसी एक गोटे कथा कहूँ तू तो पुओ पाई जेते पोशाक आनिकी दे जो दिन तो पुओ बेदी रे बसी बाहा हबो तू शला तू पुओर मामू गरीब हो 150 टंकिया लुगा देले भी ताकू पिंधिब तो पुओ बाहा हबो जो दिन तू घर को बोहू आनिबू कोटिए टंकार शाढ़ी कर से शाढ़ी पिंधिकी तो बोहू बोहूर मर्यादा पाइबनी मलासुर लुगा पिंधिब मातुल ठारू बंधु हे दुनिया रे नाई ता ना काई मातुल ना गोटिया लिखितिर गोटे पलारे माँ आ गोटे पलारे मामू माँ सहित तुलना हबारु ता ना मातुल केमिति मामू आज पंडित केड़े बड़ दुर्दांत भगवान कृष्ण को देखु देखु मंचरू गली पड़ा ये तो केते केड़ बड़ योद्धा केते सैन्य को मारी कृष्ण को देखु देखु कौन मंचारू खसी पड़ा जो कृष्ण गोपपुर गोपालुणी मान को लावण्य रूप दर्शन दे मजेइले हजेइले से कौन मामूटा को एमती रूप देखा दे श्रीमद भगवत गीता लिखिले व्यास अच्छा 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 से कृष्णकर लावण्य रूप कृष्ण सिना कालिया देखा को भारी सुंदर केमिति सुंदर कला तसी कुसुम श्याम
ଜାଣିନ କୃଷ୍ଣ ଜାୟତାଂ ନାସ୍ତି ଦୁର୍ଗତି। ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବି ସାର୍, ଇଏ 5 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କୁନ୍ତି କେମିତି ସତୀ ଟିକେ ପରେ ଶୁଣେଇବି। ମୋର ପାଲା ସରିବାକୁ ଥିବ 15 ମିନିଟ୍ ଶୁଣେଇବି। କାରଣ ଆଗରୁ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପରି ବିଜ୍ଞ ପାଜ୍ଞ ଯଦି ଉଠିଯିବା ଆଉ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ। ବାପା ଅତସୀ କୁସୁମ କହିଲେ ଫେସି ଫୁଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଈଶତ ବାଇଗିଣିଆ, ସେମିତି ହେଲେ ପ୍ରଭୁ କଳା ହେଲେ କଣ ହବ? ଗଢଣ ଭଲ। ବାପା କେମିତି ସୁନ୍ଦର, ଗୋଟିଏ ପଦ ଗାଇବି। କବି ହେଲେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର। ରୀତି ଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନେ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କାବ୍ୟ ରଚନା କଲା ବେଳେ ଆମ ବାଲିଆ ସାନ୍ତେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସରେ ଋଷି ସମ୍ପନ୍ନ କରି ଗଢି ତୋଳିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି ଅନର୍ଘ କାବ୍ୟକୁ। ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସରେ ଜାଣିଛୁ ମା ହେଲେ ତୁଳସୀ ଦେବୀ, ବାପା ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର। ରାଗାମୁଗା ଭକ୍ତିର ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଗୌରୀୟ ବୈଷ୍ଣବ କବି ବାଲିଆ। ସେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଲେଖିଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେମିତି ସୁନ୍ଦର, କଳା ହେଲେ କଣ ହବ? ଆଚ୍ଛା ଲେଖନ୍ତୁ। ସେ ପ୍ରଭୁ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କୁ ମୋହିଲା ବେଳେ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖି କଲା କଳା କଞ୍ଜ ଦଳା ଅଞ୍ଜନ ମର୍କତ ନୀଳମଣି ଇନ୍ଦ୍ର ନୀଳମଣି ଘନ ସୁଧାନନ୍ଦ ଶୋଭା ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କାନ୍ତି ସାର ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥା ଲବଣୀ। ଆଜ୍ଞା, ରୂପ ସାଗରକୁ ମନ୍ଥିଲା ପରେ ଯୋଉ ଲବଣୀ ବାହାରେ, ସେଇପରି ଏ ପଣ୍ଡିତ ସୁନ୍ଦର ରୂପବାନ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ମଉସା ଇଏ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଆଉ କଣ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କେମିତି ଗଢିଲେ ପଣ୍ଡିତ ବିଧି, ଗୋଟିଏ ପଦ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଶୁଣଉଛି ସେଇ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାହିତ୍ୟ। କହିଲା ସଂସାର ସାର କାନ୍ତି କି ଆଣିଲା, ସଂସାର ସାର କାନ୍ତି କି ଆଣିଲା, ସଂସାର ସାର କାନ୍ତି କି ଆଣିଲା, ଅମୃତ ମିଶାଇ କାନ୍ତି ଆଣିଲା, ବିହ୍ୟ ମୂରତି କି ନିର୍ମାଣିଲା, ତୁମେ ମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ପାଳିଆ ବୋଲି ଧରୁଛ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଧରାଇବି, ତୁମେ ଧରିବ। ତୋ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଧରିବୁ, ନହେଲେ ଧରିବୁନି। ଯେତିକି ଆପଣ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ କେମିତି ତିଆରି କଲେ।
ନା ସଂସାର ସାର କାନ୍ତିକି ଆଣିଲେ କିଏ? ବ୍ରହ୍ମା। ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଅମୃତ ମିଶେଇ ଦେଲେ, ତାକୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ତାକୁ ଛାଣିଲେ, କାଳେ ଖଦଡା ଥବ। ବିହିଏ ମୂରତି କି ନିର୍ମାଣିଲେ, ହେ ମୂରତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି, କାଳେ ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଖଦଡା ରହିଯାଇଥିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, କାଳେ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ଥିବ, ପ୍ଲେନ ହେଇନଥିବ। ମର୍କତ ରସାଣରେ ରସାଣିଲେ, ରଞ୍ଜା ମାଇଲେ କଣ କାଠ, ରଞ୍ଜା ମାଇଲେ ମର୍କତ ରସାଣରେ ରସାଣିଲେ, ମୋହନ ମନ୍ତ୍ରରେ ଜୀବନ୍ୟାସ କରି ସାରା ସଂସାର ବୁଲିଲେ। କାହିଁକି ଏ କଥା କହିଲି ନା, ଯୋଉ ଲାବଣ୍ୟ ରୂପରେ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କୁ ମୋହିଥିଲେ, ସେ ମାମୁ କଂସ କାହିଁକି ପଣ୍ଡିତେ ମଞ୍ଚାରୁ ଦେଖିକିରି ଗଳି ପଡିଲେ ନା, ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଅର୍ଜୁନ ଦେଖିଥିଲେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ରଣାଙ୍ଗନରେ, ହାତ ଯୋଡିଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଅର୍ଜୁନ କାହିଁକି ହାତ ଯୋଡୁଛ? ତୁମେ ବୀର କ୍ଷତ୍ରିୟ, ତୁମେ କ୍ଳିବତ୍ୱ ପ୍ରକାଶ କରିବାଟା ଶୁଭଙ୍କରୀ ନୁହେଁ ରଣାଙ୍ଗନରେ। ତୁମେ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବକୁ ଦେଖି ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ନା, ଇଏ ଦୁନିଆରେ ଆଗରୁ ଏମାନେ ନଥିଲେ, ଏବେ ରହିଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ନଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା କଲେନି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ, ସାର୍ ମାନେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖେଇଲେ। କିଏ? କୃଷ୍ଣ। ସେ ବିଶ୍ୱରୂପକୁ ଦେଖି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ ଅର୍ଜୁନ। ଆଜ୍ଞା। କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତ ସବୁ ତକ ରୂପ ମୁଁ ତୋରି ଭିତରେ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ତୋତେ କୋଉ ରୂପରେ ଡାକିବି? ସେଇଠି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତା, କହିଲା ଯେ କଥା ମାଂ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ଭଜାମ୍ୟହମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟାତ ପାର୍ଥ ସର୍ବସ୍ୱ। ଆପଣ ମାନେ ଯେତିକି ବସିଛନ୍ତି ବିଜ୍ଞ ପ୍ରାଜ୍ଞ, ଭଗବାନ କହିଲେ, ଅର୍ଜୁନ ମୋର ଯେତେ ରୂପ ଥାଉ, ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଯେଉଁ ରୂପରେ ମତେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ, ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତାକୁ ସେଇ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେବି। ତାର ନିଚ୍ଛକ ଓଡିଆ ଭାଗବତ ପଦରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଲେ। କହିଲା, ଯେ ମତେ ଚିନ୍ତେ ଯେଉଁ ମତେ ମୁଁ ତାକୁ ମିଳଇତେ, ତାକୁ ମିଳଇତେ ମତେ, ମତେ ଯିଏ ଯେଉଁ ରୂପରେ ଚିନ୍ତା କରେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ, ମୁଁ ସେଇ ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଏ। ଏଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ପାଇଁ କାଳି ହେଇଛନ୍ତି, ନାଇଁକି ଆଜ୍ଞା? ଯେତେବେଳେ ପୁଣ୍ଡରୀକ ଶବରକୁ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି କାପାଳିକ ମାନେ, 107 ବଳି ଦେଲା ପରେ ବଳି ଦେବା ଲୋକ ଉପରେ ମା ଖୁସି ହେଲେନି, ନିଜେ ସେ କାଳି ମୂର୍ତ୍ତି ହେଲେ କୃଷ୍ଣ। କାଳି ହେଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ, କୃଷ୍ଣ ହେଇଛନ୍ତି କାଳି। ଆଉ ସାଡକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ଇଏ କଂସ, ଦୁର୍ବାର କଂସ ଯୋଉ ରୂପରେ କାଳ ରୂପରେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲା କୃଷ୍ଣ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସେଇଠିକି ଯିବ। ତେଣୁ ମୋ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ଓହୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସାର୍ ନୃସିଂହ ହତା କହିକିରି ଆପଣଠୁ 500 ଝଡେଇ ଦେଲା, ତେଣୁ ଆପଣ ବାଧ୍ୟ 500 ଦେବାକୁ। ମୁଁ ସବୁଥିରେ ଥିବି, କୋଉଥିରେ ଧରା ପାରିବିନି। ଯାହା ହଉ ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ନାରାୟଣ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲ ବାଲା ଆମଠୁ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ତୁମ ଦ୍ୱାରା ବି ଆମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହଉଛି, ଠିକ ନା ନାଇଁ? ଯାହା ହଉ ଅକଳରେ ପହିଲ ତୁମେ। ଆଉ ଆଚ୍ଛା, ଆମର ମନ ନଥିଲେ ବି ଆମେ ବାଧ୍ୟ, ନହେଲେ ତୁମ ମନ ଦୁଃଖ ହବ। ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ ଯାଉନି ସାର୍, କାଳ ରୂପରେ ଚିନ୍ତା କରିବାରୁ ସେଇ କୃଷ୍ଣ ନାରାୟଣ କାଳ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ମାମୁକୁ, ମାମୁ ଖସି ପଡିଲେ। ତେଣୁ ତୋ ପରିବାରରେ ଅତିଥି ହଉଛନ୍ତି ଦେବତା, ଅତିଥି ହଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣ। ଗୋଟିଏ ପଦ ଗାଇ ଦଉଛି, ତୋ ପରିବାରରୁ ଅତିଥି ଫେରିଲେ। ପରାଶର ଲେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ, କହିଲା ଅତିଥି ଯତ୍ର ଭଗନାଶ
ନିବର୍ତ୍ତତେ ଉତ୍ତର ଦଶ ନାଶନତି ପଞ୍ଚଦଶ ବର୍ଷାଣି ଚ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରୁ ଥରେ ଅତିଥି ଫେରିଗଲେ, ଆଜ୍ଞା 15 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିତୃପୁରୁଷ ମାନେ ଅନ୍ନ ଜଳ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ପରାଶର କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ମନୁକୁ ଆଡକୁ ଯାଉନି। ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କଲେ ଗଣେଶ ହେଲେ କିଏ ନା ବାପା, ଜୀବନ୍ତ ଗଣେଶ। ଜୀବନ୍ତ ନାରାୟଣ ହେଲେ ଅତିଥି।